وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام مددی مدرسے مدرسین و شیوخ حضرات طلباء اعظام و دو چمندہ و گرد و نوا علاقے پدی مجلس کے حاضرین مسلمانان روم مخ کے غندن انبیاء پدی دارالعلوم چمن کے دا علماء کرام و دا دستار بندے کم علماء چی دی مدرسے نفارغ شو داغی دا دستار بندے تقریب دے. ہمیشہ بدلتا دستار بندی دا شپے کے دا. برادر محترم حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی سے ابلی دمج جو ہوں اسم ماتا جی دعوت راکڑے ہوئے دستار بندی با دا شپے ہوئی جمعے پورز و دا ہفتے پشپا و دستار بندی ہوئی ترتیب داو خدا بعد حالات و دا وجن و بالخصوص دا یخنه دا وجن که دا شپی دل دا مصب یخی اغی دا دستار بندی دورہ ذکر دیر پا عجلت کے دا فیصلہ شوی دا او بیا دا بعد دوستانو دا سفر دا وجنا دا جہاد دا سفر دا وجنا دا دستار بندی دا مانده دا رستو دا پزے باندے دا سحر نا مقرر شوا. او برادر محترم حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی سے ابلی دمجہم دا جاز دا سفر دا ملتوی کیے دو دا وجنا پدی جلسہ کی شرکت بخبل اونک زمانو دا دارلوم پدی علاقہ کے و پدی چمن پدی ٹول سیمہ کے یولوی او عظیم شان مدرسہ دا او الحمدللہ ہر کار دی مدرسینا گرش میر عالمان فارغے گی. او برادر محترم حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی سے او برادر محترم حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ سے ابلی دمجہم او داغی نور برادران او نور دوستان دیر پشوق او پہ اخلاص دی مدرسے خدمت کئی. نمارنو مانا مخ کی زمان دیر گران قدر برادر او ما باندې ډیر ګران دی او زمونږه د علماء یو نوجوان د زړه دړکن محترم جناب راشد سمرو صاحب حفظه الله تعالی ورعاه عقیدہ دی موجودہ حالات کو تناظر کے لیے خپل بیان
ढेर मज़ेदार बयान है। राशिद सोमरो साहब तो हमारे भतीजे हैं, उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर खालिद सोमरो शहीद रहमहुल्लाह से हमारी बहुत अच्छे मरासिम और ताल्लुकात थे और जमीयत उलमा इस्लाम की उन्होंने बहुत खिदमत की है। इखलास से वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की खिदमत उन्होंने की है और इसी पर हमें खुशी है और हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके बाद उनका बेटा, उनका खलफुर रशीद अल्हम्दुलिल्लाह उनका मनसब और जो जमीयत उलमा इस्लाम ने उन अपने इखलास से वालिद मोहतरम ने जो जगह बनाई थी उलमा के दिलों में, आवाम के दिलों में, तुलबा के दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह वही महबूबियत और वही मुकाम उनके बेटे हमारे भतीजे मोहतरम राशिद महमूद सोमरो का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके लिए दुआगो हैं और दुआएं करते हैं। बहुत इखलास से अल्हम्दुलिल्लाह दीन, मदारिस, तुलबा और जमीयत उलमा इस्लाम का खिदमत कर रहा है, बहुत इखलास से। इनसे ज़ुबान से जो बातें निकलती है दिल से निकलती है। तो इसी इज्तिमा में उनकी शिरकत और आपसे उनका बयान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब था और उनकी शिरकत हम बहुत मौजूद समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहत व आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए। ज़मानो द मौक़े पर मुनासबत रही और सो खबर ज़रूरी तासु मखलूफ़ फरमाए द दिन मदरसे न द दिन चवणे और अल्हम्दुलिल्लाह हर कार जमू द पाकिस्तान द मदरसों न द लखनऊ पतादात के आलिमान फारगी हाफिजान जुड़ेगी और कारियान जुड़ेगी दख्ते फजल उलमा आगा मुकाम लरी कि पमख दजमा कदा मुकाम चाहते न देखा से जबा खपल यो दावदा अवदा जन्नत बरोई जमीन पमख दजमा का आलिमान पीरी दीन आलिमान दा औलियाउल्लाह हर सड़े खपल मशर द वली वही और हर यो मुरीद द खपल खानका कि कम मुर्शिद दे और कम पीर दे अगर द खुदे वली वही मुंह पचारत न कर, लेकिन द कुरान पढ़ना की द हदीस पढ़ना की जो सुमरा द मखबल अंदाज़ा द मखबल मकाला दा नन पमख दजमा का उलमा किराम औलियाउल्लाह वली दलील सही रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ के इरशाद फरमाए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ताकीद सर अल्लाह फरमाए कि दामा दोस्तान ला खौफुन अलैहिम व मुस्तकबिल की पदी बहिस यरनी कदा नज़्इद रूह विद ज़कदर और कदा कब्र और कदा आखिरत की पदी बहिस यरबनी वला हुम यहज़नून और दुनिया के दीन समाल मताओ बची और खदे और कारखाने और जुंद और अर्स पातिशु दी बागी पसहस पे करमनी उस अल्लाह पलद वली तारीफ के चौलिया सु मक्का मुकर्रमा की उज़रमा बैतुल्लाह ने तवाफ किया जमुन द पाकिस्तान द पंजाब यो साड़े और बला मुरीदान वर सरनास्त अगर पदे टोपे जानते निकले टोपे पसर व पदे टोपे निकले अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यार सबक और सारा मैं मक्का मुकर्रमा दा खुदा पोर दे बला मुरीदान दी दर सरा यानी उसमें पदे माजीगर या सफेड़ा दर जालिम दा खुदा आयत के दिल तक इशारा दी खबर वर्के जद दा खुदा वली और आयत के पटोपे निकल दा पजमा का सजदा लगे वलब तो न फुटे ने गिरे वो गट गट प्रीति प्री बला मुरीदान और जुब्बे चोगे चोले ननन सबादा के खल्क तब खुदा खुदा वली खलक वही कब चे पतंगा न लुजई और दस्पो और द मलजान मेली कई और बागे के गलत रसूमात और रसूना कई खुसूसन जमुन द पंजाब पदेसी मुके या द सिर पदे बाद इलाकों के नागी तम खलक औलियाउल्लाह। लेकिन
الله څه فرمایي تعریف د ولی الله کوي الذين آمنوا وكانوا يتقون کومبه شرط د خدای د ولی د پاره ده الذين آمنوا چې عقیده به درسته ایمان به برابر ایمانیت به برابر او عقیده به درسته کا عقیده کې لږ فرق معمولی دماشي یاده میګي د خپې عمره دا د خدای ولی نشي کېږي اوسرو ایمانیات صرف دو سیزونه په عقل معلومیږي باقي ټول په نقل معلومیږي یو د الله وجود او د رب العالمین وحدانیت دا په عقل معلومیږي که یو انسان ته د پیغمبر دعوت او د قرآن دعوت نه وي رسېدلی او دې د غرب په یو څوکه کې دی رہی نو د نورو عقایدو تپوس پکې نه کېږي خو ریدو به ترې خامخا کېږي دې به الله یو او الله موجود مني د دې کائناتو نه به دې معلوموي وفي انفسکم افلا تشعرون د انسان د خپل وجود کې داسې دلایل پراته دي په دې کائناتو کې چې دې به د خالق وجود او وحدانیت معلوموي لازم باقي چې څومره عقاید دي ټول په نقل ثابت په قرآن او سنت د ملائکو وجود د فرشتو د قبر عذاب میزان تله اخرت جنت دوزخ یوم الاخر دا ټول په نقل معلومیږي بې د نقل نه نشي معلومول الله قرآن شریف کې فرمایي چې جبريل علیه السلام نزل به الروح الامین وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين چې جبريل علیه السلام قرآن شریف راوړلی دی حضور پاک احکام القرآن کی جساس یو روایت راوړلی دی حضور پاک تپوس کوي د جبريل علیه السلام نه وی چې ته ماله وحی راوړی څومره ساعت کې را رسېږي او حدیث صحیحه کې دي یره دې ځمکې نه لومړی اسمان ته د 500 کالو د تیزې سورلۍ مدد بیا د لومړي نه دویم ته داسې د دویم نه دریم نه څلورم 500 سال او د تیزې سورلۍ مدد هغه تیزه سورلۍ الله ته معلوم ده چې هغه به څومره وي ته چې د عرش نه د الله کلام مال راوړې څومره ساعت کې را رسېږي حضرت جبريل علیه السلام ورته وایي قبل ان یرتد الیک طرفک ستا رب سترګې نیولې پې را رسېدلی عقل خو دې ته نه رسي دا به مونږ په نقل پېژنو الله رسول ویلي دي نو مونږ به دا پېژنو نو عقاید تقریبا ټول ما سوا د دغه دوو نه په نقل معلومیږي او نقل به مونږ ته څوک کوي علما کرام به کوي پته ولګېده چې عقیده تا ته عالم ښیي نو چې دې تا ته عقیده ښیي نو په خپله به د عقیده برابر نه یو سړی که ډرایور نه بل ته ډرایور نشي یو سړی ته چې د سایکل یا د موټر سایکل د پنچر چل نه ورځي دی بل ته پنچر نشي ښوولی یو سړی چې د کمپیوټر خپل ماهر نه بل ته کمپیوټر نشي ښوولی پته ولګېده چې د الذین آمنو د زیاتو عقایدو تعلق د نقل سره دی او د دې استادان او د دې علما کرام دي د دې مصداق څوک شو علما کرام دویم صفت چې الله ذکر کوي ادا ذکر کوي وکانو یتقون د خدای نه به یریږي تقوا به یې پکې د تقوا خو علماو اووه مرتبې ذکر کړي دي هغه تفصیل درته نه وایم خو دویم صفت د ولي تقوا ده اوس به راشو د مارو د تقوا دارومدار په خشیت الهي که چا کې خشیت الهي دکې به تقوا وي که چا کې خشیت د الله نو تقوا به نه اس خشیت په علماء کې موجود دی په درجه اتم ولې قرآن وایي انما یخشى الله من عباده العلماء په تاکید سره رب العالمین فرمایي چې خشیت الهی دا علماء کرامو کې موجود دی په درجه اتم نو د دې مصداق علماء شو نو الذين آمنوا وكانوا يتقون مصداق شو علماء کرام الله د ولی تعریف هم دغه ذکر کړی زب تاسو یو مثال درکړم چې تاسو ذهن ته خبره راشي او تاسو پېښه کې اولیاء الله دي سو د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د حضرت امام مالک زمانہ یوال دا مشران امامان تیر شوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زیات تر وخت په کوفه کې تیر کړی دی
او حضرت امام مالک رحمت الله علیه خپل ټوله زندگی په مدینه شریفه کې تیر کړې او ډېر مبارک شخصیت امام دار الهجره به وته د رسول الله مبارک د کلی د مدینه شریفه لقب دار الهجره دی دته امام دار الهجره او د مدینه منوره سره د ډېر ذات شغف او ډېر ذات مين او ډېر محبت په ټول امامانو کې د مسلک دار چې په مدینه منوره کې مونږ یو بدوله کړه مکه مکرمه کې یو پلک دی او په مدینه منوره کې د مونږ ثواب یو بدوله کړه او نور ائمه وایي چې نه زر باندې دی روایت صحیحه کې 1000 چند دی او یو بل روایت کې 50000 چند مصطفی غلط کمزور روایت دی خو خیر فضایل کې بیا کافی دی او دی یو بدوله کړه او دلیل سے نیسی گولا دا محبت تا مدینی سارا وی رسول اللہ مبارک مدینی لا دعا کرے اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ خدا مکہ لکی کم برکت ورکڑے دے مدینی لا غیر ڈبل ورکا دا مرکی پا برکات یو برکت دارے چی منزی یو پا لک دے نو دلتا پا یو پا دو لکش نور ایمہ حضرات سوئی اغیوی چی نا نمازه متعلق صریح نص موجود دی د مکی منزیات د مدینه نه په فضیلت کې او د دې برکت نه برکت د ثمار او د میوه د رزق مراد حضرت امام مالک په مدینه منوره کې پسورلې نه ګرځي حالانکه صحابه پسورلې ګرځي دي اب پسورلې نه ګرځي هغه به د پیاده ګرځېدو نه مخلص نشتا خو کومه خوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې پروت دی نو مالک په هغه خوره کې پسورلې نه ګرځي دومره عقیده ده او بیا د رسول الله مبارک د احادیث سره څومره مینا یو وینځه ساتلې و چې څوک برابر د عامه مسلې تاسو ته نو وینځه براله وسه یو فقہی مسئلے تپوس ته یو میلمن راغلی دی نو مالک سے پروت او جواب به ور او وینځه براله د حدیث طلبگار جمعات ته لګه جمعات کې جمع کاوه مسجد نبوی په ډک شو د خلق نو وینځه براله حضرت یو جماعت برابر شوی دی تاسو راځه نو د غسل او بیا به اعلی قیمتي جامې واچولې او خوشبو به پورې کړه او پټکې به په سر او په یو شان کې به د حدیثو درس دراوړه دیو دلته چاته پوسو کو وی حضرت ته سو دعا میں فقہی مسئلے تپوس کې نو دا تکلفات نه کې او چې څوک رسول الله مبارک دا حدیث ذکر لرضی نو ته تمره تکلفات کې هر وخت غسل کې قیمتي اعلی جوړک اچي خوشبو پورې کې او په دې شان کې روزه ورسوم ربینه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث درس درازم او ما غسل نه کړي او دا قیمتي جامې مې نه اچو او ما خوشبو نه پسر کړو امام پټکې مې پسر نه مالې نو مال د رسول الله مبارک دا احادیث دل ولولو نه حیا را دومره شاو درس به کم دی کو فی روضه من ریاض الجنه چې کوم دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه درس کا او عبد الله ابن مسعود په کوم دی درس کا چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اعتکاف کا الته استاد د استوانه او سریر وته بالکل دا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د کوټه مبارک د دروازې سره خوا کې کوم دی چې رسول الله مبارک اوس آرام کړ الته درس جو لوی حلقه د درس بیوا په دغه زمانه کې دومره لوی حلقه د درس نه بل جانا او شاګردان به سو کورو امام شافعی رحمت الله علیه وتناس دومره لوی امام عبد الله ابن مبارک وتناس محمد ابن حسن شیبانی ورتناس او کله امام ابو یوسف جناب هغه درس کې ناس دا لوی د دین غرونا او بحر د دریابونه دا به په حلقه درس کې ناس نیوزل درس حدیث شروع دی یا ولکرا دلک د خلکو په دې وګو په سټونو باندې قدمونه راوغشتل او نه امام مالک رحمت الله علیه ځان ته ورسېد
نو خلق هم حیران شو چې دا خو دې غلطي کوي د خلقو په سټونو په اوږو قدم اخیستل او مخکې راتلل دا په شریعت کې ګناه ده د ترمذي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم یا جسرا چې چا د خلقو په سټونو او په اوږو قدم راواړو د ځان له جهنم ته لاره تیاره دې استکبار کوي کبر کوي دې مسلمان ته ضرر رسوي دې مجمع خرابوي منتشر کوي دې د معلم او د استاد او د مقرر تقریر کې فرق راوړي ټول توجه دته شي نو رسول الله مبارک وی آداب داري چې په مجلس کې را شاته وکړي مخکې په قدم نه دې لکه خلکو په قدمونه واغېستل مخکې را بیا امام مالک ته وی دا درس دې بند کا صاحب ما ته متوجه شه درس بند کا هغه درس بند ټول خلک حیران دي چې دا سړی لیونی معلومیږي بیا ورته ما ته پاسه نو مالک صاحب ورته پاسه وی اجازت راکړه دا ټنډه د خپلو دا تندې د چپو ورترغاړه ورته دا تندې ورته خپل کو نو امام مالک پوه شو دا سړی دیوانه نه دی لیونی نه دی نو بیا دې تپوس وکړه وی برخوردار دا یو څو غلطۍ دی یو دې د خلکو په اوږو قدمونه واغېستل دا د ګناه دیم دې په ما د حدیثو درس برده او دریم دې د پاسو رمضان ته دې راته رغاړه باسله او په دې تندي دې چپ کړم دا ولې او ورته څه وایي وی بیګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیده او حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم داسې شوه لکه زه یقیني زه په ویښه لیدلی شیطان زما په شکل نشي راتلی وی بیګا تا دلته حدیث درس کو زه اوس خوب نه او دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړو وی راتلو سره تپوس کې اے مالک ابن انس مالک ابن انس وی چاوته وی سیف هغه ستا په ګدۍ ناست په منصب او درس حدیث کوي وی ادعوه لمال وبل وی تا ته چاوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقمت تپاسې دې ترعد فرائص دا اولی دې داسې رپېدل چې خدای حضور پاک په ما ته څه وی رسول الله مبارک ته فرمایي چې مه یېرئ لا تروح مه یېرئ او ځان ته یې راته رغاړه باسئ کلک دې سینې پورې ونیولې او په دې تندي باندې چپ کړې دلته یې ښکل کړې تاسو دې نه اندازه ولګئ چې آیا امام مالک کارخانهدارو نه امام مالک خان یا سردار وډیراو نه امام مالک د ډېرو پیسو خاوندو نه ولې حضور پاک ځان ته امام مالک راغاړه باسي د دین مولا عالم د رسول الله مبارک مشن په لاس کې نیولې د حضور پاک مشن سره قرآن او سنت امت ته رسول نو چې کوم انسان د پیغمبر مشن لاس کې نیولې او قرآن و سنت امت ته رسوي حضور پاک فرمایي ترکت فیکم امرین دو شیان مې درته پرېښي لن تضلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې تاسو په هغې منګولې لګولې تاسو به ګمراهان نشئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب او دویم زما سنت دمارون چې کوم انسان د حضور پاک مشن په لاس کې نیولی او د الله قرآن او د پیغمبر سنت امت ته رسوي دنه زیات د خدای ولي بل کوم کېدی شي نن سبا دا خلک لګیا دي علما داسې دي علما داسې یاد وساتئ زمانو ذهن کې واچوئ ټول ملګري دا واورئ چې عالم د پیغمبر وارث دی نمبر 1 عالم د الله د قرآن او د پیغمبر د سنت خدمت کوي نمبر 2 عالم د پیغمبر مشن لاس کې نیولې دی د پیغمبر دوست مشن دعاو یو دین امت ته رسول بل د دین دفاع کول یو سړی چې باغچه وکړي
د باغچې دی به دوه خدمته کوي یو به دا کوي چې دا باغچه کامیابه شي سره به چې شاخ تراشي به کوي چې دا میوه وکړي دویم به څه کوي د دې باغچې دفاع او حفاظت به کوي چې دا میوه د مارغان قارغان او غلا نه کړي حضور پاک دا دوه کاره کړي زموږ علماء کرام هم دا دواړه کارونه کوي یو به دین امت ته رسوي د مدرسو په ذریعه د تقریر په ذریعه د تحریر په ذریعه کوشش وکړي چې امت ته دین ورسوي دویم به څه کار کوي دویم به د دین دفاع کوي ګوره دا به د تقریر په ذریعه کوي د تحریر په ذریعه به هم کوي او نن سبا زمونږ یو غلط پروپیګنډه په دې خلکو کې روانه ده وی مولا مې خوښ دی خو دا سیاسي مولا مې نه دی دا یو پروپیګنډه مولیان مې خوښ دي خو دا سیاسي مې نه دي علما خو زما د سر تاج دی دا سیاسي مې نه لګي یاره عالمان خو زما ډېر خوښ دي خو دا مولانا فضل الرحمن مې پکې نه دی دا چغې دا سیاسي مولیان مې نه دي لګي مېره دې خدا سے مثال دی لکه چې یو سړی وایي چې صحابه مې ټول خوښ دي خو حضرت عثمان مې پکې نه دی ځکه د سیاست کړی دی بادشاهي کړی او دا کابر تابعین مې ټول خوښ دي خو عمر ابن عبدالعزیز سره مې نه لګېږي ولې بادشاهي یې کړی او پیغمبران مې ټول خوښ دي سر تاج دي خو حضرت سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام مې پکې نه لګي ځکه دوی بادشاهي کړی دی او سیاست یې کړی دا خو به فرعون وی موسی علیه السلام وی زما بادشاهي ده او ما سره په لاس کې بنګړي ده او د خوار ملا سره څه دي دې مانه بادشاهي غواړي دا یو پروپیګنډه د مولا خلاف روانه ده حالانکې وره زما وروڼو د علماو کار د دین خدمت کې دین خلکو ته ورسېږي نن دا زمونږ د محترم ورور مولانا صلاح الدین ایوبی سے مدرسہ کې دا یو ډیوټي شو علماء کرام او حفاظ فارغ شو الحمدلله دین خدمت وکي امت ته برسي او دی په خپل جمعات کې او په خپل ماحول کې دفاع د دین هم کوي دار ته خپل ماحول لیکن په لوی سطح باندې په پارلیمنت کې بر دین دفاع تعالی سو کوي غټه دفاع کوله پکا د دین لوی حمله په پارلیمنت کې کیږي د اسلام لوی ضربه خو په پارلیمنت کې کیږي د اسلام خلاف قانون سازی خو پارلیمنت کې کیږي تو جمعات کې لګیاو خپل منځونه هم کوه خپل تسبیح مړوه خپل اعتکافونه هم کوه خپل چلې هم کوه د جمعې تقریرونه هم کوه یو پارلیمنت کې در باندې یو قانون سازی وشوه د مدرسې د بندش چې باس نن په پس په مدرسې ټولې په سرکاري تحویل کې وایي ته څه کولی شي نن خوستا یهودیان او هنود او انګریزان اغیار چې پتا حمله کوي ستا جمعات کې پتا حمله نه کوي نن چې هغې پتا حمله کوي ستا په پټکي حمله نه کوي په جمعات کې ډېرې نن چې هغې پتا حمله کوي ستا په محراب ډېرې حمله نه کوي نن که هغې حمله کوي د پارلیمنت په ذریعه ستا په قانون باندې حمله کوي ستا د ملک صدر او ستا د ملک وزیر اعظم په خپله قبضه کې ستا د ملک مشران په خپله قبضه کې اخلي رښتیا ووایه زما د دې ممبر نه دا مقابله زه کولی شم نشم کولی دا مقابله به ما له څوک کوي دا به ما له سیاسي مولا کوي او سرخیل د سیاسي علماو مولانا فضل الرحمن به کوي انشاءالله میدان کې په هغه ولاړ دا ذهن کې واچوئ مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علماء اسلام په امت ډېر بې حساب دی نور احسان نشته ډېر خلک په دا موي دلته کې ایوبي صاحب خو سړک جوړ نه کړ ایوبي صاحب خو مانه نوکري را نه کړ ایوبي صاحب خو سکول جوړ نه کړ دیو نه کړ داو نه کړ نو یو خبره واورئ د علماو یو احسان کم کې د جمعیت علماء اسلام او د علماو یو احسان زما په دې سر او ستا په سر پروت دی قسم په خدای که د هغې احسان تاسو شکر ادا کړی شئ د مثال در کوم نو ما خبره غور سره وکړئ په دې ملک کې یو وخت کې د ختم نبوت تحریک چلی دی
او دا اغی ختم نبوت په تحریک کې 10,000 مسلمانان شهیدان. تمرا وای ماتا 10,000 سمرا 10,000 کسان شهیدان. قانون جو کا تو بنره بدل شي. خلقو خه محنت کړی دی، لارو کوڅو کې راوتل، جزیرونو ته خلق لاړل، پانسیګاټ ته خلق لاړل، قانون هماغسې واحد یو څو علماء کرام او د هغې همخیال په پارلیمنټ کې او هغې په پارلیمنټ کې ډېره اوږده واقعه د هغه درته نشم ویلی چې کوم ډیبیټ په پارلیمنټ کې کړی دی او د میرزا ناصر سره کومه مقابله کړې ده او هغه مناظره کې میرزا ناصر له چیلنج ورکوه هغې خپل که په هغه مناظره کې واحد زما او ستا لیډر مفتی محمود رحمت الله علیه او قانون بدل شو. باس نن دا قانون ګرځېدلی دی چې قادیانی به ځان ته پاکستان کې مسلمان نه وای. قادیانی که دلته الیکشن لړاوي په حیثیت د مسلمان به نه لړاوی. قادیانی که دلته الیکشن لړاوي په حیثیت د غیر مسلم اقلیتي به لړاوی. قادیانی خپل جومات ته مسجد نشي ویلی، خپل عبادت خانې ته مرزاړه وغیره به وایي. او د قانون په حق کې دی به رسول الله مبارک کدی ځان ته مسلمان وي به خاتم النبیین مني او کدی پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین نه مني دی به د اسلام د دایرې نه خارج. دا قانون ګرځېدلی تر ننه پورې قادیاني په حیثیت د مسلمان په الیکشن کې حصه نشي اخیستی. هغوی غصه پراته په لندن کې درته ناست دي. دا د پیغمبر ناموس او دا پټکې ماله چا ګټلی دی؟ دا مفتی محمود رحمت الله علیه ګټلی. ماله دې نورې څه مونه کړي دا یو کار چې مفتی صاحب رحمت الله علیه کړی دی چې د رسول الله مبارک ناموس د قانون په حیث په پاکستان کې ګټلی دی، د پیغمبر جامه او پټکې یې ګټلی دی. دا ما دپاره ډېر لوی څه اوس هم قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم چې په پارلیمنټ کې تاله کم جنگ کوي او د پارلیمنټ په سطح تاله کم جهاد کوي او د مدرسو په شا چې هغه ولاړ دی او د پټکي او د تبلیغي مراکز او د خانقاهونو په شا ولاړ دی. قسم په خدای که داسې به شي. ملا ماله څه کړي دي؟ تا څه کړي دي؟ بوتله ملا څه کړي دي؟ دا دومره علما دا د ملا برکت دی. دا د زرګونو چې څومره حفاظ دي او قرآن دا د ملا برکت دی. دا نن چې تخپو کې پروت دی دا د ملا برکت دی. دا نن په افغانستان کې چې امریکې له سپېمو کې پړې واچو او وی تختول د خپلې خاورې نه دا د چا برکت دی؟ د ملا برکت. دا نن چې تا سره کوم قرآن پروت دی پاستی شکل کې او د پیغمبر سنت تا سره جملي دي دا د چا برکت؟ د ملا برکت. ملا څوک ستا سترګې ړندې دي، تا ته پته نشته چې ملا څوک کړل. ملا نه وي نو نن به د عمل د بربنډو نه ډک. ملا نه وي نو دا عورت مارج چې کوم به کال په کال په 8 مارچ په ملکي سطح باندې ستا کېږي چا ناکام کړ؟ زما هغه پردهدارو خویندو میندو ناکام کړه چې کوم یې د مدرسې نه فارغې ده. د ملا برکت دی. دوه کاره به کوئ طالب علمان ورونو، دوه کاره به کوئ. یو به دین کوشش کوئ چې دین خور شي، امت ته ورسېږي. کوم احادیث چې تاسو ووایئ، کوم پټکې مو په سر کړي، دا مه وایئ چې دا یو تخه ده او یو کپړه ده. دا هغه بار دی چې ستاسو د علماو په سر باندې وغې هغه خپل بار واغې ستا په سر یې کړي. محنت به کوئ، کوشش به کوئ چې دا امت ته ورسېږي. یو دا لوی شوه. دویم بسې د خپل دین دفاع وکړئ او د دین دفاع به په منبر هم کې، په محراب به هم کې، د جمعې په تقریر کې به هم کې، د جنازې په تقریر کې به هم کې او کوشش به کوئ چې د دین دفاع په پارلیمنټ کې اصل دفاع ته کېږي. دا د پیغمبر مشن دی. رسول الله مبارک راغلی دی دپاره یوازې دا نه چې دین امت ته ورسوه، نه د دین دفاع به هم کوې، د عقیدې دفاع به کوې، د عمل دفاع به کوې، د اخلاقو دفاع به کوې، د نبوي سنتو دفاع به کوې، په هر میدان به کوې. نو امام مالک رحمت الله علیه چې رسول الله مبارک ځان ته راغاړه باسي، هسې نه راغاړه باسي. وی صاحب
ما حرس د وجه نه دا غلطیا وکړې چې ما وی هغه سینې پر خپل سینه ولګوم چې بیګا رسول الله مبارک پر خپل سینه ولګوم او هغه تندې خپل شونډې ولګوم چې بیګا رسول الله مبارک چپ کړي. حضرت امام مالک په دسو وی بچي چې تا دا خبر او زما خبر او وکاله چې د رسول الله مبارک د حدیث او درس ته په دې مسلط ناس دي نو په ما داسې شپه نه ده تیرا چې په دغه کیفیت په رسول الله مبارک سره ملاقات نشي. دا اولیاء الله دي زمانه دا زمون علما دا اولیاء الله دي. استاد سنا خیر کې یو مطالبه ده څومره دوستان ورونه یو بچی باندې علم کوي بچی عالمان دي بچی حافظان دي او د علماء سره مدد وکړي مدرسو سره مدد وکړي او علماء سره شاته ودرېږي علماء سره شاته ودرېږي شاته د علماء مټې جوړې شي علماء مضبوط کې او بالخصوص جمعیت علماء اسلام زمونږ یو تنظیم دی زمونږ یو د جماعت دی یو جمعیت دی زمونږ ستاسو د ټولو او د دې ټول ملک او د وطن علما او مفتیان او محدثین په دغه کشته د جمعیت کې سواره دي. جمعیت علما اسلام مټه مضبوطی کی او قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم چې کوم مشر پلاس کې نیولې دی کوي په دې مشر کې داغه لاسونه وګرځي داغه قوت مضبوط کې او عزم دا وکړي چې الله پاک زموږ په دې ملک په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راوړي. دا عزم او خلق له دعوت ورکړي خلق را دنه کې شایسته طریقې سره خلق له دعوت ورکړي خلق دې کشته تر دنه کې او د دین د دفاع لپاره کوشش وکړي چې په دین باندې اغیار خطر په مختلفو طریقو خپل کوشش کوي. زما په عقیده نن حمله شروع دي نن ډېر بار دنیا نه خلق په سوشل میډیا لګیا دي او بخاری باندې اعتراضونه کوي او د بخاری روایت کمن غلط بار دنیا کې خلق ناسي د قادیانیت پرچار کوي د احمدیت و تدیوی او د پرویزیت پرچار کوي هغه دفاع کوي او نن دنیا دلته لګیا ده د الکات جنګي لغل کوي قبر بنکې د عورت مارج بنوم به حیايي خورول غواړي او غټ غټ لیډران دې په خپل قبضو کې غشتي او داغي په سبب پاکستان بربادول غواړي. که د دې تاسو دفاع او قیامت پر ورځ رسول الله مبارک تا سرخرو یا خیر ان شاء الله او کړه دې دفاع تاسو نه کړه د قیامت پر ورځ تاسو د خپل مبارک پیغمبر ته بیا سره کوي. تاسو خبره مې تاسو خدمت کې عرض کړې زمانه جمعه ورځ ده او ما تاسو ته وختي مو وې د حالات په تناظر کې دا جلسہ د مانځنه مخکې مقرره شوه. हमारे साथी सोशल मीडिया वालों ने कहा कि 2 बातें उर्दू में भी करें तो मैं इनके लिए 1-2 बातें मेरे भाई ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तकरीर किया है. यह है कि जितने भी उलमाए कराम आज इस मदरसा से फारिग हो रहे हैं इनके लिए मैं एक पैगाम देता हूँ और पैगाम यह है कि हमारे अकाबिर ने हमें और हमारे उलमा को जो पगड़ियाँ सिरों पे रखे थे अभी वो पगड़ियाँ हमने इन उलमा किराम के सिरों पर रख दी और ये उलमा 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह. एक दीन के नश्र इशाअत की खिदमत करेंगे ये कुरान और सुन्नत लोगों तक पहुँच जाए सलीके से और हिकमत से अच्छे अखलाक से दीन की खिदमत करेंगे ताकि कुरान और सुन्नत की तालीमात आम हो जाए. मदारिस बनाओ आप और मदारिस में दर्स दिया कर और कोशिश करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था कुरान और सुन्नत वो उम्मत तक पहुँच जाए. और दूसरी ड्यूटी हमारे इन तलबा की